प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ। पिछली वीडियो ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कविता ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। अलंकार की है? कविता के गहने होंगे है। जिमें कि है कि हर मनुख नूं अपने आप नूं सुंदर जां प्रभावशाली बनाउण दे लई गहणिਆਂ ਦੀ लोड़ हुंदी है। उस तरह ही हर कवि नूं अपनी कविता नूं सुंदर बनाउण दे लई कुछ गहणे चाहीदे हुंदे है, जिन्हां नूं अलंकार कहा जांदा है। ठीक है, अलंकार दे साडे कोले तीन भेद है, जिवें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार जां शब्द अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार देखो ये की है, जिवें शब्दों की सहायता के नाल जिहड़ा कविता लिखी जाती है। ठीक है, जां कविता दे विच कह लो चमत्कार पैदा किया जाता है तो उसनूं शब्द अलंकार कहा जाता है। इस तरह ही अर्थ अलंकार देखो, हर कविता जिहड़ी वो अर्थां दे उत्ते निर्भर करती है भी जिवें कविता लिखी गई तो वो कोई ना कोई अर्थ तो निकलते होणगे ना, तो अर्थां दे उत्ते जिहड़ी निर्भर करती है उस अलंकार नूं अर्थ अलंकार कहा जाता है। तो शब्द अर्थ अलंकार, शब्द अर्थ देखो ये दोनों चीज़ां आ गईयां, शब्द ते अर्थ। शब्द अर्थ बन गया शब्द, तो शब्द ते अर्थ दोनों ते जिहड़ी निर्भर करती है उसनूं वो अलंकार नूं आपां शब्द अर्थ अलंकार कहांगे। साडे कोले पहला आ गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है जिहड़ा ये सब तो प्रसिद्ध अलंकार है ये। ठीक है, ये जिमें सानूं दी जे असीं पहचान करनी होवे तां की पहचान है भी जिथे हर तत्त इकट्ठे काव्य सत्र विच होणगे। जिहड़े चारे तत्त हुंदे आ यानी हर चार तत्त इकट्ठे काव्य सत्र विच होणगे उसनूं की कहा जाऊगा? उपमा अलंकार। जिवें साडे कोल इहदी उदाहरण है, रंग चांदी वर्गा गोरा है। चारे तत्त आ गए इहदे विच, जिवें रंग चांदी गोरा वर्गा। ठीक है, चार तत्त किहड़े ने? उपमेय, उपमान, सांझा गुण, वाचक शब्द। उपमेय रंग है, ठीक है, उपमान चांदी, तो सांझा गुण गोरा आ गया, तो वाचक शब्द जिवें वर्गा, वांगू, तरां, ज्यों आदि इस तरह के शब्द आउंदे हैं। हुण देखो रंग ते चांदी दोनों दे विच जिवें रंग की है किसी वस्तु की तुलना की गई है किसी होर वस्तु के नाल, इस तरह ही चांदी दे विच की है, इस नाल भी की है उपमा की गई है चांदी की, जानी रंग ते चांदी दोनों चीज़ों के सांझा गुण की है? गोरा। ठीक है, दोनों गोरे रंग दे है ना, तां करके गोरा ये की है? सांझा गुण है। तो वाचक शब्द किहड़ा आ गया इहदे विच? वर्गा। इस करके ये चारे तत्त आ गए इस अलंकार दे विच, तो इसनूं असीं उपमा अलंकार आखांगे। ठीक है, ये एक थोड़ी जी मेरियां लाइनां लिखियां ने कविता दियां, जिवें देखो, नी अज कोई आया साडे वेड़े, तक्कन चन्न सूरज टुक टुक के नेड़े, लस्से नी ओहदा मत्था तारियां वांगू, आया नी खौरे अंबर घुम घुम केड़े। हुण इहदे विच की इन्हां लाइनां दे विच चारे आ गए अपने कोले तत्त, जिवें मत्था उपमेय, तारे उपमान है, लसना सांझा गुण है। दोनों चीज़ों का मत्थे का ते तारे का दोनों चीज़ां जानी लसना ये सांझा गुण आ गया, तो वांगू ये वाचक आ गया। इस करके ये की पहचान आउंदी आपां नूं इत्थों भी ये हैगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दियां ये लाइनां लिखियां होईयां, तो कवि ने प्रीत नायक होने करके अपने प्रीत नायक दे आउण ते इन्ना खुश हो गया जानी वो, तो उहने फिर ये लाइनां लिखियां, तो उहदे विच सानूं चारे तत्त मिलदे आ। यमक अलंकार। यमक अलंकार की है? ये कई बार सानू अनुप्रास अलंकार का भी झोला जिहा पाउंदा, भुलेखा पाउंदा, जानी अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, भुलेखा जिहा पैंदा इहदे विच। ते पर इहदी मैं एक डेफिनेशन लिखी है, जिवें यमक अलंकार वो हुंदा है जदों तुक विच इक्को शब्द नूं बार बार दोहराया जावे, पर हर बार बार आउण ते भी उहदे अर्थ वक्खरे वक्खरे ही होण, तो उसनूं कहा जांदा है यमक अलंकार। ठीक है, अर्थ वक्खरे वक्खरे होण पर अखर है जिहड़ा वो वारी वारी उही आई जावे। जिवें इहदी उदाहरण देखो, मेरी बेड़ी नूं सी एक दिन परले कंडे दी आस, अज बेड़ी दा किनारा ही किनारा हो गया। ठीक है, देखो हुण किनारा ही किनारा हो गया, शब्द दो आ गए, बार बार आ गया किनारा किनारा, पर उन्हां दे अर्थ की ने वो अलग अलग ने, तो इस करके ये हैगा यमक अलंकार। जिवें किनारा दे विच मैं तुहानूं दस ही देवां, पहला किनारा जिहड़ा आया उहदा मतलब कोना जां कंडा, भी जानी किनारा हो गया वह भी कंडे ते पहुँच चुकी है बेड़ी अपनी। तो फिर दूसरा किनारा हैगा खत्म होना। ठीक है, खत्म हो गया, ढह गया, बस वो दूसरा किनारा इहदा अर्थ है। देखो शब्द इक्को जे ने पर इन्हां दे अर्थ वक्खरे वक्खरे है। तो इस तरह जिहड़ियां लाइनां आउंदियां वो यमक अलंकार दे विच आउंदियां। अगे आ गया साडे कोले वीपसा अलंकार।
ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੈਰਾਨੀ, ਆਨੰਦ, ਘਿਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਦਰ, ਸੋਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਲੇ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੈਰਾਨੀ, ਆਨੰਦ, ਘਿਰਨਾ, ਆਦਰ, ਸੋਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹ 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 ਪੁਸਤਕਾਂ ਢੇਰ ਕੁੜੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਧਾ ਜਾਏ ਹਨੇਰ ਕੁੜੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘਿਰਨਾ ਜੇ ਇਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਘਿਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਿਰਨਾ ਜਾਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਲੰਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਿੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਗਊ, ਛਣਕਣਾ, ਚੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਦੀਨ ਤਿਨ ਮਾਨ ਲੀਨ, ਗੁਣ ਗਿਆਨਹੀਨ ਜਨ ਜਾਨ ਖੀਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮਟਕੀ ਭੱਜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ, ਛੱਡ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਟਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਮਟਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਤਦ ਰੂਪ ਰੂਪਕ। ਅਭੇਦ ਰੂਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਪਮੇୟ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਦ ਰੂਪ ਰੂਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਮੇୟ ਨੂੰ ਉਪਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਪਿਆਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਸੂਖਮ ਪੱਲਾ ਪਕੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਚਕੋੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਪਮੇୟ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ, ਦੋਨੋਂ ਉਪਮੇୟ ਆ। ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਵੀਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਪਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਜਿੰਦ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਮੇୟ ਤੇ ਉਪਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਿੰਦ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਦ ਰੂਪ ਰੂਪਕ।
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਪਮੇय ਨੂੰ ਉਪਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਉਪਮੇय ਨੂੰ ਉਪਮਾਨ ਵਰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਕੀਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਟਸ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਕੀਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਮੇय, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਮੇय ਹੈ ਤੇ ਕੀਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਮਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਹ ਜਨੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਤਿਤਵ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਪਮੇय ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਪਮੇय ਨੂੰ ਉਪਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਦ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੰਭਵ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਸੰਭਵ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸੰਭਵ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੰਭਵ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤਕਥਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਭਵ ਅਲੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੰਭਵ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਖੋਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ 'ਤੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਟੁਕ ਟੁਕ ਸੁੱਟਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਤੇ, ਦੁੱਧ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾ ਮਨ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਗਿਆ ਮਨ ਜੀ, ਖੋਤਾ ਚਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੰਭਵ ਅਲੰਕਾਰ। ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਅਲੰਕਾਰ। ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਜਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਹੈਵਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋ ਵਿਰਹੇ ਜਾਲੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋ ਵਿਰਹੇ ਜਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਅਲੰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਸੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਦੀਵਾਨੀ ਝਲੀ ਝਲੀ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਤ ਰੁਲੇਂਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਊਪ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੋਸ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਦਹੋਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਜੀ ਲੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਦਲੀ ਜੀ ਲੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਊਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ, ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਪਮੇ ਵਾਕ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਵਾਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹਦਾ, ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ, ਚੜੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਵਾਂਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਿਓਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ, ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਬਾਂਕੇ, ਜਾਣੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਬ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਅਤ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਅਤ ਉਕਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਥ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਿੰਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਮਲੂਕ ਸੱਸੀ ਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ, ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲ ਦੇ, ਜਿਉਂ ਭੁੰਨਣ ਪਠਿਆਰੇ, ਸੂਰਜ ਭੱਜ ਵੜਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲੀ, ਡਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਰਸ।